सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। मंगलाचरण ढाल के पढ़ते हैं। डंडौत बंदन अनक बार सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सत गुरे नमः श्री गुरुदेव ए नमः सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाहू जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा सतनाम वाहिगुरु अकाल पुरख तू ही है सतनाम वाहिगुरु अकाल पुरख तू ही है सतनाम वाहिगुरु अकाल पुरख तू ही है। जगत तारक गुरु बाबा जी की साजी ते नवाजी सतगुरु जी दे पवित्र प्यार विच दूर देश प्रदेश विच वस रही गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जिस तरह आप जी नूं भली प्रकार पता है हर महीने की संगरांद नूं गुरमुख श्री संजीव महाराज का जो पटियाले मॉडल टाउन 76B विखे गुरुद्वारा है उस तो एक प्रोग्राम संगतां लई रिलीज़ किया जाता है जो आप यूट्यूब तो फिर सुन सकते हो। इस प्रोग्राम में केवल नाम बाणी का प्रचार है। गुरमुख श्री संजीव महाराज ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ साध संगत की बहुत ही महिमा दसी है। गुरु ग्रंथ साहब भी भरिया पिया है साध संगत की महिमा की। ठीक है, गुरमुख वड्डे श्री संजीव महाराज ने गुरबाणी की बहुत सारी, क्योंकि बाणी की है गुरु सारिਆਂ ਨੂੰ कहा भाई बाणी नाल जुड़ो, बाणी नाल जुड़ोगे गुरु नाल जुड़ोगे, गुरु नाल जुड़ोगे तुहाडा रब नाल जुड़ोगे तो पार उतारा जाएगा। गुरमुख भाई साहब जी ने नाम की महत्ता दस के ते नाम नाल जोड़िया बहुत, मतलब तिन्ने चीज़ां ही अंग हैं साडे गुरमत दे। साध संगत बेसिक है, जिवें आपां स्कूलों कॉलेजों तो बिना विद्या नहीं आती। साध संगत साडी पुराना ना ही धर्मसाल सी। महाराज गुरु नानक साहब ने घर घर अंदर धर्मसाल बनाई हुए कीर्तन सदा संगत तो बिना तो असीं तार ही नहीं सकते, क्योंकि बाणी की तुक है खोजत खोजत सुनीए सोए साध संगत बिन तरियो ना कोई, कोई तार ही नहीं सकता। इस करके संगत की संजीव महाराज ने बहुत हुण संगत जाके फिर बाणी की गल शुरू हो गई। वह वड्डे संजीव महाराज ने कहा भाई बाणी पढ़ो, बस सहज पाठ करो, जपी करो, नितनेम करो, सुखमणी साहब। भाव की सीगा कि जिग्यासुआं नूं गुरु नाल जोड़न ये बड़ा वड्डा एक महापुरुषों का ये मान लो जो बाणी जाता है जन पारे उपकारी आए जी दान दे भगती नायन हर सो लैन, उनका पर्पस है जाने आमन का यह स्वभाव जान के संग चेते आवे ना। ये उन्होंने धुरों ठाट ये दिता जाता भी तुसी जाके रब वाले पासे। गुरु अमरदास जी ने 22 मंजियां गुरमुखां नूं दित्तियां, एरिया वंड दिता 22 हिस्सियां च, भाई प्रचार करो सारे पासे है जी। ये साडे क्योंकि महाराज कहते हैं जेड़ा आप नाम जपदा और दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ, गुरु साहब कहते मैं तो उन्होंने चरणों की धूड़ी लेना जन नानक धूड़ मंगे इस गुर सिख की जो आप जपे अवरा नाम जपे। कलिए कहते सारे आप लगो सत्संग च परिवार च लाओ सारे चलाओ। तो उस आशे ਨੂੰ रख के साडे सुखपाल वीर जी ने यह ਜਦੋਂ ਦਾ शुरू किया है महाराज की मेला चल रहा। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਭਇਓ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹੋ ਕਾਜ ਤੁਮ ਆਪ ਕੀ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਢੋਕ ਢੁਕਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਤਸੰਗ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇੜਾ ਨੇੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो असी रूटीन का प्रोग्राम जिस तरह के हर तकरीबन प्रोग्राम उही होंदे ने। शब्द है अमोल बचन हैं, महीने का शब्द है, महीने की कथा है, नाम सिमरन, बस असी सिर्फ कन्वे ही करना होंदा। जिस तरह कि हुण सब तो पहला शब्द साडे सुखपाल वीर जी सुनाणगे आपनूं। संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी सगल गुणा गुणी उतमो भरता दूर ना पेखरी री री। हे जिंदे
ਭਰਤੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਵੇਖ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਦੇਖ। ਦਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਾਸਰੀ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸਰੀ। ਤੋ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਅਨਹਦਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਸਗੰਜ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਭੇਜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਣੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਗੁਰੂ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ ਹਰ ਤੀਰਤੀ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਮਨ ਤਨ ਜਪਣੇ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦਿੱਲੀ। ਤੀਸਰਾ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਜੋ ਬਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸੰਜਮਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਰੁਕਮਣ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਜਮਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਹੈ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਰੁਕਮਣ ਉਹ ਬਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣੋਗੇ। 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅਗਲਾ 10 ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Oh, yeah.
सर्व कला समर्थ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ सबे गल्लां विसरन इको विसरन तंदा सब जलाए के गुरु नाम दिया सत सो आसा सबे रहे के आस कमाओ जिन्नी सतगुर से दिन आगे मिलया था
गुर की चरनी मेरे मन जब गुरु गोपाल प्रभु सोई मेरे मन जब गुरु गोपाल प्रभु सोई मेरे मन जब गुरु गोपाल प्रभु सोई ज्ञान की शरण पाया सुख पाया
हिल मिल सखी मुन को मेरे प्रभ के मैं सतगुर की मत पीर मैं सतगुर की मत पीर मेरे मन प्रेम लगो आरती मेरे मन प्रेम लगो आरती दर्शन को मेरा मन लो प्रभु दर्शन को मेरा मन लो प्रभु जो चितावन मेरे मन प्रेम लगो आरती मेरे मन प्रेम लगो आरती दर्शन श्याम नानक की हर आस बजाओ नानक की हर आस बजाओ हर दर्शन शांत शरीर हर दर्शन शांत शरीर मेरे मन प्रेम लगो आरती मेरे मन प्रेम लगो आरती दर्शन को मेरा मन लो प्रभु 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 जो मेरे मन प्रेम लगो आरती आस प्यासी फिर बेताई मेरे मन प्रेम लगो Hari Bal Bhava, Holy Man.
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਬੌੜ ਨਾ ਜੁਨੀ ਪਾਈਏ। जिस देव पुरख विधाता हर रस्ते नहीं जाता, जब कंकर नेड़ न आया सुख नानक सरणी पाया। अज का एक कीर्तन रोल बाणी का कीर्तन बड़े सहज के नाल आपने श्रवण किया है। अज की हाजरी गुरमुख प्यारे महापुरख तपस्वी भक्ति से बंदगी करने वाले गुरु प्यारे संत कमालिए वाले सरदार संत बाबा करतार सिंह जी के वास्ते ये हाजरी हुई है। उन्होंने समर्पित ये हाजरी हुई है। जिन्हों जिन्हों गुरु प्यारे ने बैठ के हाजरी सरवण की है, उन्होंने बहुत धन्यवाद। सारा ही कमालिया परिवार बड़ी श्रद्धा के नाल गुरु का कीर्तन गुरु का हर जस श्रवण करते हैं। साहब जी कृपा कर साड़ी भी ये हाजरी प्रवान कर, और अज की हाजरी जी है असी श्रद्धा के नाल प्यार के नाल उन्होंने वास्ते ही ये हाजरी गाई गई है, कीर्तन गाया गया है। भुला चुका की क्षमा, कीर्तन करदिया हुई भुला चुका की क्षमा। सर्वत गुरु संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप बीबी रुकमन कौर पत्नी सरदार किशन सिंह जी द्वारा लिखित पुस्तक विचों प्रसंग सुन रहे हो। आप जी अपने वड्डे वडेरियां तो ही भाई शाह मुख्तियार जी की धर्मसाल ते अगों उन्हां दी वंशज चाहे संतां नूं मनदे सन ते उन्हां दे शरधालू सन। आप जी दा वड्डे संतां नाल अथाह प्यार ते सत्संग दा रिश्ता रिश्तेदारी विच बदल गया। संतां दी छोटी बेटी शील कौर जी दा रिश्ता आप दे वड्डे सपुत्र सार सरन सिंह जी नाल होया। राणी अपनी दादी तरह ही साध संगत प्रति प्यार ते सेवा भाव विच है। इस तरह सिमरन सिंह जगतेश्वर सिंह परिवार अपने वड्डे वडेरियां तरह पूर्ण सिदक ते सत्कार विच हन। राणी दा रिश्ता संत करतार सिंह जी दविंदर सिंह ग्रोवर नाल करवाया। आप दे माता पिता डॉक्टर जोगिंदर सिंह ते बीबी बेअंत कौर जी वंड तो बाद संतां दे मुढ़ले सेवकां विचों सन ते राघू माजरे गली विच ही रहंदे सन। डॉक्टर साहब दी सारी झलक दविंदर सिंह विच है। बलविंदर सिंह डॉक्टर साहब दे वड्डे पुत्र सन। असी सारियां बच्चियां ने डॉक्टर साहब ते झाई जी कोलों बड़ा प्यार ते असीसां लईआं हन। दविंदर सिंह बचपन तो लैके हुण तक इस दर नाल जुड़े हैं ते अगों आप जी के बच्चे गुनीत कौर ते हरकीरतन सिंह भी मेहरा नाल विदेशों च बैठे हुए भी झोलियां भर रहे हैं। बैदर ना ही कहदर जाओ। यही अरदास है बीबी रुकमन कौर जी दी फुलवाड़ी सुफल फुले। बच्चों नूं नामदान सिखी दान साध संगत दा प्यार अकाल पुरख बख्शी रखन। एक दिन दविंदर सिंह जी सह सुभाव बड़े प्यार नाल डॉक्टर साहब बारे दसिया कि साढ़े दार जी वड्डे सन जी महाराज दा बीपी चेक करते होंदे सन। साध संगत जी हुण जो प्रसंग आप सुनोगे उकाड़े दा है, जिथे शादी तो बाद आप जी रहे। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿਰਲੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਊ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਿਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਾਈਂ ਰੰਗ ਰਤੀ
आत्मा सन। आप जी हुण प्रसंग सुनो। संतो सागर पार उतरिए, जेको बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए। कमालिए सिखां दी गिनती बड़ी घट सी। आर्या समाजी बहुत सन ते सनातन धर्मी ते सहजधारी घट गिनती विच सन। आर्या समाजियां दियां विद्यक संस्थावां सन, पर सिखां ते सहजधारियां दी नहीं, क्योंकि बच्चों नूं धार्मिक विद्या देण दा हीरा ही नहीं पैंदा सी। एक बारी आर्या समाजियां जलसा कीता। एक उपदेशक ने आनंद साहब दियां तुक्कां दे उल्ट पुलट करके अर्थ सुनाए ते गुरबाणी दी भी बेदबी कीती। मैं उत्थे स्कूल दूसरी श्रेणी विच सां। संतां नूं किसे दसिया तां उन्हां नूं बड़ा खेद होया। इन्हां दिनां विच निर्मल मंडली दे प्रधान संत आनंद सिंह जी कमालीए आए हुए सन। संत जी उन्हां नाल सलाह करके गुरु नानक कल्याण पाठशाला खोल लई। उस स्कूल दियां जड़ियां जितनियां कुड़ियां सिखां ते सहजधारियां दियां सन, वो सब इस पाठशाला विच दाखल हो गईयां। कमालीए दे पतवंते लाला बहादुर चंद, चौधरी गुरमुख दास जी संतां नूं रोज़ बेनती करते सन, सानू कोई सेवा बख्शो। संत उत्तर नहीं देंदे सन। संतां जिस दिन स्कूल खोलिया, चौधरी साहब नूं कहा, बीबी रुकमन बाई ते बीबी करतार देवी कुड़ियां नूं पढ़ाया करन, साडी ये ही सेवा है। उन्हां दिनां च परदे दा रिवाज सी। जवान कुड़ियां बाहर इकल्लियां नहीं निकलदियां सन। श्री संत जी ने चौधरियां नूं कहा, बीबियां दियां मावां छड्ड जाया करन ते लै जाया करन। चौधरियां सत बचन कह के ये सेवा सिरे चा ली। पाठशाला चालू हो गई। मुंडियां नूं संजी महाराजा पढ़ाउंदे सन ते बच्चियां नूं रुकमन बाई ते करतार देवी। निरोल धार्मिक विद्या ही दित्ती जाती सी। एक साल पिछों लाला करमचंद जी एजुकेशनल मिनिस्टर एजुकेशनल इंस्पैक्शन करन आए तां संतां नूं बेनती कीती, स्कूल रैकगनाइज कर दईए। संत जी फरमाया, असी निरोल गुरबाणी दा प्रचार करना है, इस तरह धार्मिक विद्या खत्म हो जाएगी। इंस्पैक्टर कहा, जिस तरह गुरबाणी पढ़ाते हो उसी तरह जारी रहेगी। एक कमरे बाबा जी का प्रकाश कर दिता जाएगा तो गवर्नमेंट वालों किसी किस्म की रोक टोक नहीं होएगी। स्कूल रैकगनाइज हो गया। गुरबाणी भी बच्चों उस तरह पढ़ाई जाती रही। 5वीं श्रेणी तक लड़कियां नूं 5 बाणियां का पाठ कंठ करके बाबा जी दे ताबिया हो जांदियां, फिर नाल 5वीं जमात पास करके स्कूल तो विदा होंदियां। इस स्कूल की हैडमिस्ट्रेस श्रीमती आसा देवी सन। ये संतां दे ताए दी लड़की सी। एक दिन संत जी मेरे वास्ते कहन लगे कि लाला हरदयार जी, मेरे पिता जी का नाम चंगा नहीं कीता। अपनी लड़की का रिश्ता सरदार गंगा सिंह जी के लड़के नाल कीता है। उन्हां दे लड़के सब आर्या समाजी हन। फिर संत जी पूछा, जिस लड़के नाल रिश्ता होया है वो सिख है जां आर्या समाजी? आसा देवी जी कहन लगी, वो लड़का सिख है, पर 2 भरा वड्डे ते 2 भरा छोटे आर्या समाजी हन। संत जी कहन लगे, चंदन दा बृक्ष सप्पां नाल वेड़िया रहता है, पर चंदन दे बृक्ष नूं सप्पां दी जहर दा कोई असर नहीं होता। रुकमन दा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे सोहरे आर्या समाजी सन, सो आनंद कारज नहीं हो सकिया। विवाह सनातन धर्म की रीति नाल होया। मेरे पेके सोहरे दोनों कमालिए रहंदे सन। संत जी मिलिट्री फार्म उकाड़े एग्रीकल्चर इंस्पैक्टर लगे हुए सन। मैं उत्थे चली गई, पर संतां दी संगत दिल विच वसदी सी। सोहरे भावें आर्या समाजी सन, पर सब नाल सोहणी निभदी सी।
ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਾਸੀ ਰੁਕਮਨ ਕੌਰ। साध संगत जी, मेरे पास जो ये पुस्तक है मेरे मंगन ते सरदार सरन सिंह जी फुੱਫੜ जी मैनूं दित्ती सी। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਜਲਦੀ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਸਬਬ ਹੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਤਕ ਆਪ ਹੀ ਰਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ 918 ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ 1919 ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਅੱਗੋਂ 1927 ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਏਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣੀਏ। ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਉਕਾੜੇ ਦੇ 19 ਚੱਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੀਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਛੱਤ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਰਾਤ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੇਠਾਂ ਆਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਾਗਦੀ ਪਈ ਸਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੇਠਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਕ 17 ਦਾ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਲਿਆਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਚੀਵਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬੁੱਢਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਸਦੇ ਹੇਠ ਖੜੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੇਰ ਪਾਸ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖਲਵਾੜੇ ਪਾਸ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਆਪ ਬੇਰ ਥੱਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਾਠ ਤਰਾਓ। ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਪਤਾਹ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਫਰਾਂਦਾ ਕਾੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਪਈ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੁੱਢਾ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜੀਵਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿਛਲੇ ਕਦਮੀ ਮੁੜਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪੱਲੂ ਨਾਲ ਬੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ। ਜਿਸ ਖਲਵਾੜੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ
ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਪੜਾ ਤਾਣ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਮਾਲੀਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੀਵਰ ਦੀ ਸੀ, ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨੇਤਰ ਮੂੰਦ ਲਏ। ਜਦ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਦਾਸੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਕਮਾਲੀਏ ਰਹੀ। ਸੰਜੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਲਈ ਆ ਜੁੜਦੀ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਛੱਤ ਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਸੰਜੀ ਬਾਹਰ ਪਲੰਗ ਪਰ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਹਾਣੇ ਤੇ ਅੜਕ ਰੱਖ ਕੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। 5-7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੰਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾਸੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਤਕ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਸੰਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੈਂਪ ਟੰਗ ਦਈਏ ਜਾਂ ਦਹਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਆ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਸਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਰਸਨਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾਵਣ। ਇਹ ਨਾਚੀਜੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਮਾਲੀਏ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਯਗ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੋਈ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਕਾੜੇ ਚਰਨ ਪਾਵਨ ਦਾ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਪੁੱਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी ने ये सुखपाल जी का शब्द सुनिया है। भाई साहब भाई कुलवंत सिंह जी के शब्द सुने हैं। अमोलक भजन सरवण कीर्तन बाली भैन जी। हुण है चौथा, वो है संग्राम के महीने का शब्द गायन। वो हर महीने का जोड़ा भी महीना आता वह सुखपाल वीर जी गायन करते हैं। हुण ये जेठ का महीना है। ये जेठ ते हाड़ के महीने बड़े गर्म गिने। सोचो पंचम गुरुदेव की शहीदी है ना महीने जेठ हाड़ असीं इकट्ठा ही गिनना। जेठ हाड़ अत गर्मी जो कहते अत गर्मी वो है जेठ। हर जेठ जुड़न दा लोड़िए जिस अगे सब ने मन, हर सज्जन दाव लग्या किसे न दे मन। हर जे अखीर ते आंदा हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग बथान। ये शब्द सरवण करोगे नाल ही इस शब्द की कथा महीने की कथा वो जिस तरह हर महीने भाई साहब भाई जगजीवन सिंह जी मेरे छोटे वीर आप सुना बड़े प्यार नाल भेज के वही 12 माह पोथी जिहदे विच कि संजी महाराज दी अपनी रिकॉर्डिंग करके जो उन्होंने बोलिया
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੂ ਬਹੂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੱਚਾ ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ 2 ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हर जे रंगीला के सदने जिसके भाग हर जे रंगीला के सदने जिसके हर जेठ जुड़ता लोड़िया जिसे आगे साम हर जेठ जुड़ता लोड़िया जिसे आगे हर साजे
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਹੈ ਸਫਲ ਸੰਗਰਾਂਦ। ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਜੁਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਿਤਰ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸੰਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੀਵਾਲ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ 12 ਮਾਹ। ਉਸ ਬਿਤਰ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਲਈਏ, ਮੂੰਹੋਂ ਜਪੀਏ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਰਮਾਰੇ ਹਨ ਸਤਪੁਰਸ਼, ਸਫਲ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਉਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਨਮਾਸੀ, ਅਮਾਵਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ 12 ਰਾਸਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਰਾਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਚਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਦਾਤ। हे ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਆਪ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਦਾ ਆਪ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਰਹਿਤ ਰਹੇ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਉਦੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ। ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਪ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ 12 ਮਾਹ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ, ਦੂਜਾ ਮਾਝ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਚੌਥਾ,
4 नहीं पढ़ना, 5 नहीं कहना। महला 5वां ते घर चौथा। भाई कीर्तन करने वालिओ, इस बाणी नूं जदों भी आपने कीर्तन करना है, चौथे घर विच करना है। ये दस के हुण महाराज अपने रब दा मंगलाचरण करते हैं, अपने रब की पूजा करते हैं। की फरमाते हैं? एक ओंकार सत गुर प्रसाद, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। समुचा सिद्धांत गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा इन्हां ही अखरां विच। वाहिगुरु एक है, एको कहिए नानका, दूजा काहे को। सिख धर्म एक दा पुजारी, असी एक दे दर ते बैठे रहना है। सानू महाराज ने हुक्म दिता है, एको जप एको सालाह, एक सिमर एको मन आहे। आहे दा अर्थ है चाहना। जदों भी तेरे मन में चाह आवे, एक दी आवे। वो एक हिसाब दा हिंसा नहीं। जिहड़ा एक मैं कह रहा हाँ, उसका विदत स्वरूप की है? ओंकार ओंकार। वो मंगल स्वरूप है। जिस घर विच, जिस हिरदे विच, जिस परिवार विच एक दा वासा होएगा, उत्थे दुख नहीं रहणगे। सुखा की मित क्या गणी, जा सिमरी गोविंद। सदा खेड़े, सदा खुशियां, सदा मंगल, जिन्हां दी टेक बज गई एक दे। नाम क्यों जपना है? कीर्तन क्यों करना है? साध संगत दे दर ते क्यों आना है? सिर्फ इसलिए कि मन दी टेक एक ते बच जाए, अंदर एक दा आसरा हो। फिर वो कैसा है? सत। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਕਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹਨ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਨਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। मूर्त का अर्थ है रूप। सारा संसार काल विच है, पर जेड़ा सत गुरु बाबा कह रहा है, ओह अकाल है। ना ओ मरे, ना होवे सोग, देदार है ना चूकै भोग। ओ सत है, ओ जिसदे कोल जाना है, किवें जाइए? जान दा तरीका की है? कोई प्रयत्न नहीं, कोई उपाय नहीं, इको ही साधन है गुर प्रसाद।
ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਮਤ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਹਰ ਜੇਠ ਜੋੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਐ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਨ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਭਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਨ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਚਰ ਅਚਰ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਹੁਣ ਜੁੜ ਜਾ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇਗਾ? ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਾ ਕਰ? ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗੋ ਬਕੋ ਸੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਲੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਹਰ ਜਨ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਏ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹਰਜਨ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਹਨ, ਪਾਠ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਗ ਗਿਆਨੀ ਵਿਰਲਾ ਆਚਾਰੀ, ਜਗ ਪੰਡਿਤ ਵਿਰਲਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਜਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਜਨ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ੁਦਾ
ਹਰ ਜਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਜੀਵ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਹੈ ਚਿੱਤ ਸਮਾਰ, ਤਾ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਘਨਾ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਖੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਐ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਨ। ਜੁੜ ਜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬਨ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਸੱਜਣ ਦਾ ਤੂੰ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਕੀਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਲੇ ਤੈਡੇ ਲਾਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਏਗਾ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬਨ। ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤੱਕ ਸਕੇ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਪਰ ਪਕੜ ਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ। ਪੱਲਾ ਪਕੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਦੀਕਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਪ ਲਿਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੱਲਾ ਹੈ। ਪਕੜ ਲੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ। ਇਸ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤੱਕ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ। ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਕੜ ਲੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਕੜੀ ਰੱਖ। ਇਹ ਮਾਣਕ ਹੈ। ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਉਜਲ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਜਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਈ ਅਮੋਲੀ ਭਾਰਾ ਤੋਲੀ, ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਦਰ ਖੋਲਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ, ਤੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਮੋਤੀ, ਉਜਲ। ਇਹ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ
निर्मल कर देवेगा। देख, दुनिया दियां दौलतां हीरे लाल चुरा जाते हैं चोर, पर इस नाम रूपी अमूलक धन नूं कोई भी नहीं चुरा सकता। इसनूं कोई चोर सन ला के नहीं लै जा सकता। अगर कोई लै जावेगा तो संत बन जावेगा। राम नाम धन कर संचोनी, सो धन कतही ना जावे। कबीर साहब कहते हैं, तुहाडे कोल भी धन है, मेरे कोल भी धन है। तुहाडे अते मेरे धन विच बड़ा अंतर है। तुहाडा धन अग्नि विच सड़ जाएगा, तुहाडा धन पानी विच डुब जाएगा। तुहाडे धन नूं कोई वावरोला ले जाएगा, पर मेरा धन, हमरा धन माधो गोबिंद धरनी धर। यह सार धन कहिए, यह सार धन कहिए। मेरा धन कदे नहीं जा सकता। अगन ना दह पवन नहीं मगन, तस्कर नेर ना आवे। राम नाम तन कर संचोनी, सो तन कतही ना जावे। हमरा धन माधो गोबिंद धरनी धर। यह सार धन कहिए, जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा, सो सुख राज ना लईए। ये रब दा नाम बड़ी अमोलक वस्तु है। शरीर दे खत्म होने नाल ये खत्म नहीं होवेगा, ये तेरे कोल परलोक विच भी होवेगा। मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। उहा किथे जह मात पिता सुत मीत ना भाई। उन लगे नाही सन मानक मोती नाम प्रभ। उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण। जेते मन भावन, जेते मन भावन। जितने ही तेनू दुनिया दे रंग, रंग का अर्थ है आनंद, खुशियां, मन भावन चंगियां लगदियां हैं। पुत्र जम पिया, खुशी हो गई। पुत्र दा विआह होवेगा, खुशी हो गई। पोतरे दी दात आ गई, खुशी हो गई। इन्हां सारियां दा दाता है सतनाम वाहिगुरु। ये सारे आनंद दा सोमा है निरंकार। रंग सबे नारायण, जेते मन भावन। ये सारे ही आनंद रब तो मिलते हैं। जितड़े फल मन बाछिए, तितड़े सतगुर पास। जो मांगे ठाकुर अपने ते,
सोई सोई देवै। जो तू मंगी जाएगा ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਕੜ ਲੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਲਾ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੂਗ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣ। ਜੇਤੇ ਮਨ ਭਾਵਨ ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ। ਸੋਈ ਜੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ, ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕਹੀਐ ਧਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਨਤਾ ਯੁਗ, ਉਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਧਨਤਾ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਨਨੀय ਹਨ, ਉਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕਹੀਐ ਧਨ। ਆਪਣ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿਛੜ ਕਿਉ ਰੋਵਨ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ। ਤਿਤ ਜਾਏ ਬਹੁ ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਬਿਲੋਈਐ। ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਮਹਿ ਦਿਖਾਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਪਾਛੇ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਦਾਤ। ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਨ। ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ,
ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਖਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਢੂੰਡ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ। ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸੀਸ, ਮੰਗੇ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਨ, ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖੇੜੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਪਣ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰੋਵਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਤਣੀ, ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਨ ਤਿਸ ਤਣੀ। ਉਸ ਦਾ ਖਸਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਦਾ? ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਖਸਮ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਧਣੀ, ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਬਚਨ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ ਤੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਰੱਬੀ ਮੈਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਗ ਲਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਫਜ਼ਲ ਸਦਾ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸੀਸਾਂ ਸਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਸਰਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆਸੀਸ ਸਦਕਾ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲੀ ਸਵਾਸੀ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸੰਤ ਪਰਸਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਐ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਨ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬਨ। ਇਹ ਮਿਹਰ ਮਿਲੇ, ਆਸੀਸ ਮਿਲੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਰੱਬੀ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਗ ਲਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰਾ ਧਾਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰਾ ਧਾਰੇ। ਕਰ ਦਇਆ ਲੜਾਈ ਦੀਜੀਏ, ਕਰ ਦਇਆ ਲੜਾਈ ਦੀਜੀਏ। ਜੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜਪੋ ਸੁਆਮੀ, ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ
स्वामी एक नाम अपना जपो स्वामी हर तरस पेख दीजिए तरस पेख दीजिए हर तरस पेख दीजिए हर तरस पेख दीजिए वाहेगुरु 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 तन वाहेगुरु 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 वाहेगुरु वाहेगुरु
ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਨਕਲੂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸੰਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਲਗਾ ਰਹੇ ਤੋ ਲਗਾ ਰਹੋ, ਹਰਦਮ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ, ਲਗਾ ਰਹੇ ਤੋ ਲਾਖ ਕਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਕੋਡੀ ਮੁ। ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਕਸਮ ਕਾ ਜੈ ਭਾਵੇ ਤੈ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਮ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਜੇ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਆਪਣੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਸੰਜਮ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿ, ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਲੱਖਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਟ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਏਕਾ ਨਾਲ 5 ਜ਼ੀਰੋ, ਏਕਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ। ਏਕਾ ਹਟਾ ਦਿਓ, 5 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਜ਼ੀਰੋ, ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਭਜਨ ਯਾਦ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ, ਉਹ ਥੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਰਦਾ ਜੇ। ਆਪ ਗਰੀਬੀ ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੋ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋਚੋ ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਠ ਧਾਵੇ। ਧਾਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਧਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਗਾਂ ਧਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਧਾ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਧਾਵੇ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਗਟੀ ਹੋਏ। ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਮ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸੰਤੋ, ਨਿਭਾਏ ਲਿਓ ਮੋਕੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਓੜ ਪਚਾਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾ ਲਓ, ਓੜ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।